लो जी फिरो वीरो फाइनली जनाब इनक्यूबेटर पे पहुंच गया जी। तो बाकी ये रख देंगे। आ कदा रखा 18 दिन के बाद करेंगे ना वो तो। हाँ वो 18 दिन के बाद आप ये टर्निंग जो बड़ा अग्रेसिव है भाई। बस कर जा कर किसी भी शौकीन वीर ने जनाब शौक करना हो तो मेरे रबता कर लियो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम वीरो। सब तो पहले आओ जनाब अली तुम चेक करावा खाली पिंजरे वीरान रावा। वो पिंजरे खाली नहीं माशाल्लाह पिंजरे भरे हुए। उपर भी मुर्गा मुश्का तड़िया थले बोसका थले तितर। हुण अल्लाह जाने तितर कि तितरी ये भी बोलदा ते थले वाले इकट्ठे जड़ा जोड़ा ना ये भी ये ते वो दोवें इकट्ठे बोलते आ। देखो बड़ा रौला पाते इकट्ठे बोलते हैं। लाल बादशाह इधर ताड़िया होया तो जी तितरी मैं लैके आया वा वो बेचारी इधर ताड़ी हुई क्योंकि इनू भी इन्होंने इनू भी कटापा लाया कि कटापा बहुत लाते तितरा की मैंने समझ नहीं आती हैगी। ये बड़े को तरीके रखने पैंदे कटापा छापा बड़ा चाढ़ते हैं। जुत्ती थले रखी जाए इन्हों की गलत सोच है ना। ये पुरानी सोच के मालक है जी ठीक है। हुण तुसीं कहंदे होणे कि भाई जी आ जिहड़े पिंजरे शिंजरे खाली पे आ ना बैंगम नज़र आ रहा ना दूसरा चड़ेल नज़र आ रही गए तो गए किधर। तो वीडियो नूं वेखो एंड तक अज तुहानूं मज़ा आएगा वीडियो दे विच। ते वीडियो स्टार्ट कराउण तो पहले जनाब जिहड़ा साडे वास्ते समान आया जी ये सानूं गेवी सिंह भाई जनाब अमेरिका हुंदे अपने पंजाबी ने इंडिया दे उन्होंने जनाब अली सानूं गिफ्ट दिता जी। थैंक यू जनाब वीर दा। तो उन्हें कहा तुसीं अजकल मुर्गियां का शौक शुरू किया तो मैं क्या चलो तुहाडे शौक च इजाफा हो जाएगा। इनक्यूबेटर प्लस बूडर जिन बच्चे कढ़ा के रखने आ। तो नैक्सट जोड़ा है की कहते नाल अंडे पाले खान भाई नहीं पीके स्मार्ट सील पिशावर वाले जोड़े तो कुछ दोस्त सीलों का जो शौक करते भाई में जानते होने। तो वीडियो ने वेखो जनाब उन्होंने सानू ये भिजवाए आ 40 अंडे नाल इनक्यूबेटर तो हर चीज़ जी वीडियो तस्वीरें देखियो। तो जोड़े कोई दोस्त सीलों के शौकीन है जनाब अली पता चल जाना तुहानूं पाले भाई का भी। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सानू गाइड किया तुहानूं वीडियो च भी अगे पता चल जाएगा। तो जोड़े कोई सीलों के दोस्त होए जनाब भाई के चैनल पर जनाब जाके लाइक सबसक्राइब करन जाके वीडियो शीडियो वेखण। तो अल्लाह खैर करे अल्लाह उन्होंने भी शौक सलामत रखे तो अल्लाह साडा भी शौक सलामत रखे। असीं हुण मेहनत करन लगे हैं तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह सानू मेहनत का सिला लाजमी देगा। मैं जी पैक कर लिया जी बैंगम ठीक है। तो इन्हूं लाउण लगे फटियां कुछ इंज लग जानी उत्तों पट के एक दो बरन लग जानी ठीक है। आहो फटियां ला के इदा लगनी कसम वो चक ना इदा लगनी है परली परन कर। हाँ हुण आ कली कली परन कर चल ये तो बोरा ना ला दी उत्ते चलो जी ठीक है जी। एक बैंगम आ गया एक है पेटी लिया लकड़ी की फ्रूट वाली इन्हें दूसरा मुर्गा पैक हो जाएगा ठीक है। ओके कर देंगे उत्ते मैं कहना वही ला दिए डोरी ला दी है आहो चंगी तरह डोरी ला दी यही बथेरी होनी इन्हें कड़ा कतूरा जड़ा छाला मारनी है। यह जड़ा लाल ठीक है जी इन्हें भी लगे पैक करन पैक कर देने ठीक है। चेक कर लो आ पैक किया लो जी वीरो ये कर लेने पैक। तो यह दो मुर्गे समान भाई भेज देने लगे जनाब समान भाई आ गए ने बाहरों। मैं क्या तुसीं हुण शौक करो तो असीं जरा ब्रीडिंग वाले पासे होइए। दोनों मुर्गियों के पैक कर लिया जनाब ठीक है। यह डिकिन ला देता ला हाँ मोटरसाइकिल चाबी मेरे को ही है। तो यह दोनों जोड़े अल्सेशन बच्चे ने यह पिंजरे समेत इस तरह ही भेज देने ठीक है। अल्लाह खैर करन चले अड्डे च जाके कार्गो कराने मेल फीमेल दोनों ही बेचने पिंजरे के ठीक है जी। यह रखा देंगे बच्चे मुर्गे रखा देते हैं ठीक हो गया हो जानी है। हाँ डिक्की खोल के एनु कर लिए दोस्तों इनक्यूबेटर है ठीक है आटोमैटिक जोड़ा ये तुहानूं जाके दिखावांगे। अंडे आ मैं हुण चलना पहले गड्डी दे विच अंडे रखण। यह पिशावर वाला स्टैंड आ आए तो रसीव के दे गड्डी बाहर खड़ी रोड के उपर मैं क्या रखा वा अंडे नाजुक आ किते टुट ना जान। लो जी वीरो लोड कर लिया जी बॉर्डर ठीक है जी वो अंडे तो वो पल्ली साइड से इनक्यूबेटर पे आया ठीक है। हाँ लोड कर लिया तो कासम अली कासम टाइम कितना हो गया टाइम 10 बज गए रात 10 बज गए लोड करके जनाब हम चले अल्लाह रखे खैर।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਲੋ ਜੀ ਵੀਰੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜਨਾਬ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡਰ ਵੀ ਕਸਮ ਚੱਕੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਸਮ ਵਾ ਭਾਰਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਭਾਰਾ ਵਾਵਾ ਨਾ ਅਸਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੇ। ਐ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਮੁੱਦਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਇਹਨੂੰ, ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਲੰਮਾ ਪਾਣਾ ਬਲਬ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਚਲ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ, ਖਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੰਮੇ ਪਾਣੀ ਪੇਟੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਆਹੋ ਆ ਦੋਨੋਂ ਬੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਏਦਾਂ। ਬਲਬ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਚੂਚੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡਰ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਵੀਰੋ ਪਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ ਅੰਡੇ ਖੋਲਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ज़रा कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का, सब ठीक ठाक। आप सुनाए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह सेटिंग हो गई, उम्मीद है ये बेहतरीन सेटिंग होगी। लेकिन खैर आधा घंटा इनक्यूबेटर चलने दो, अभी तक एग्स नहीं लगाने। आप तब तक एग साफ कर लो ठीक है डेटोल से और उसकी वो करो। फिर बीच में आधा घंटा गुजर जाएगा ठीक तो है। उसके बाद मुझे कंप्लीट टेम्परेचर का आइडिया हो जाएगा। हमने देखो अंदर 37.5 और 38.5 के बीच टेम्परेचर रखना है। और नमी जो पहले 18 दिन है ना, वो 50 से लेके 65 के दरमियान जो भी नमी शो कर रहा हो ठीक है, एग्जैक्ट ओके नहीं है। फिर लास्ट 3 डेज में टेम्परेचर यही रहेगा ठीक है, 20 दिन तक यही रहता है। लेकिन नमी में लास्ट 3 डेज में ना हम बढ़ा देते हैं। हम मिनिमम 70 कर लेते हैं, मैक्सिमम 80। मतलब अभी 50 और 65 के बीच, फिर 70 और 80 के बीच, क्योंकि अंडे को नमी चाहिए होती है ताकि बच्चा उसमें सुराख कर सके। 18 दिन के बाद करेंगे ना वो तो? हाँ वो 18 दिन के बाद आप ये टर्निंग जो ट्रे है ना, ऑटोमेटिक ट्रे, जी इसकी टर्निंग ऑफ कर दो। ये जो 2 बटन थे ना जी आपने ऑन किए थे, इसमें एक बटन टर्निंग का है। टर्निंग का बिल्कुल। यहाँ से ऑफ करते हो या टर्निंग ट्रे का स्विच निकालते हो तो टर्निंग बंद हो जाएगी। बस फिर दूसरा हैचिंग ट्रे है, बस वो डाल के एग्स रख दोगे, नमी बढ़ा दोगे, बस इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो ये अंडे हमने अभी निकाल लिए हैं, अंडे साफ करते हैं इंशाल्लाह। साफ करके फिर कितने आधे घंटे बाद रखें? ये आपने हमारे बेस्ट इनक्यूबेटर 2024 मॉडल खरीदा है, बेस्ट पीके स्मार्ट इनक्यूबेटर और ब्रूडर। ये लेटेस्ट आपने 2024 मॉडल खरीदा है। इसका बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है, बस इसकी सेटिंग आपने सही करनी है। ठीक है, अल्लाह खैर करे। बाकी इंशाल्लाह भी हो गया, आपको ट्रेन कर दिया इंशाल्लाह। ये सेटिंग की है ना, आपने अपने हाथ से कराई है। ये लोगों को साल लग जाता है, समझ नहीं आती। हम करते हैं ना, वो तैयार मुफ्त में खा रहे हो। नहीं ये सही है। अब मुझे समझ लगी है ना, बंदा कर लेता, पता चल गया 18 दिन के बाद करनी, जैसे भी करनी, वो सारी समझ आ गई है। हाँ जी जबरदस्त। चलें अपनी तैयारी करें इंशाल्लाह। तो आपके तमाम फैन सब्सक्राइबर व्यूअर्स को मेरी तरफ से डबल हाथों पे सलाम और अल्लाह खैर करे। जबरदस्त व्लॉग्स इंशाल्लाह और फॉलो करें। बस हमारे बच्चे निकल आए अंडा में से, बस अल्लाह खैर करे। बस आपके जो शौकीन है बर्ड्स के, वो फिर आप मेरे चैनल दे दें उनको। हाँ जी इंशाल्लाह, व्लॉग्स फिर दें इंशाल्लाह जरूर अल्लाह खैर करे, जरूर इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया पाले भाई, जज़ाकल्लाह जनाब, शुक्रिया। ओके थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ਲੋ ਜੀ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਆਂਡੇ ਕੱਢਣ। ਕੱਚ ਉਹ ਬੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੂਰੇ 'ਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆਂਡੇ ਕੱਢਣ। ਆ ਜਾਗੀਰੀ J1 ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅੰਡਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁxtਲਿਫ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਡੇ। ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। 13/3 ਦਾ ਕੱਲੀ ਤੇ ਤਰੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਾਗੀਰੀ ਫਾਈਟਰ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਕਿਹੜਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਲਈਏ, ਖੋਲ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਜ਼ਰਾ। ਗਿਣ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ?
ਉਹ ਭਾਈ ਕੱਖ ਵਾ ਲੋ ਜੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਂਡੇ ਆਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੁxtਲਿਫ ਬਰੀਡਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਮੋਟ ਕੱਟੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਤਵੀਤ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆਂਡੇ ਦੇ ਤਵੀਤ ਕੀਤੇ ਆ ਅੱਬੂ ਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਪਸੰਦ ਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਂਡੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ ਆਹ ਕਸਮ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਇਦਾਂ ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਵਾਈਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਹ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ 40 ਐਗਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਸਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗਿਣੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 39 ਲੱਗੇ ਕਾਸਮ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 40 ਹੈ ਕਦੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਕੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇਜ 43 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ 9-3 ਦਾ ਅੰਡਾ ਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿ ਲਸਾਨੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗਵਾਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਬਰੀਡਾਂ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਅੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਕੋਈ ਆ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬਲਬ ਐਕਸਟਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਪੇਅਰ ਆਇਆ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਰੱਖ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੇ ਤਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਡੋਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬੁੱਕ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਸਮ ਟਰੇ ਚੱਕੇ ਨਾ ਕਰੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੈਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਬਾਈ ਲੱਗੇ ਹੀ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਗੱਤਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਯਾਰ ਰੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕਰਨ ਲਿਆ ਲੋ ਜੀ ਕਾਸਮ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਂਡਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੰਦਰ 57 ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁੱਲੀ ਸ਼ੈਇਨ ਕਦੀਰ ਜਿਹਦੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਭਲਾ ਚੁੰਝ ਥੱਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਸਮ ਕਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਮੁxtਲਿਫ ਬਰੀਡਾਂ ਦੇ ਆ ਜੀ ਵੇਖੋ ਨੂੰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਸੀਲ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਬਸ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਈ ਆ ਨਾ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਮੀਟਰ ਚੱਕ ਲਾ ਕਰੀ ਕਸਮ ਹਾਂ ਅੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੇ ਬਸ ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਅੰਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਹਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੰਡ ਵਾਲਾ ਅੰਡਾ ਚੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਰੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਇੰਜ ਸਹੀ ਆਵੇ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆਂਡੇ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਤਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਿਆਓ ਉਹਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਓ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲਾਓ ਆਂਡੇ ਆਂਡੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲਾਓ ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਬਣਾ ਵੇਖੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਆ ਹੁਣ ਖੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਝੋਲੇ ਸੈੱਟ ਆ ਝੋਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਬਤਕਾਂ ਦੇ ਡੱਕ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਡੱਕ ਦਾ ਲਾਉਣੇ ਬਤਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਆ ਬਤਖ ਦਾ ਵੀ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 56 ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 3 ਤੇ 3 6 ਤੇ 2 8 ਤੇ 9 ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਆ ਕਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੁਰਗਾ ਇਧਰ ਮਾਰੋ ਵੱਡੇ ਅੰਡੇ ਰੱਖੀ ਲੈਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਅੰਡੇ ਆ ਨਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਰੱਖ ਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਛੱਡੋ ਲੋ ਜੀ ਵੀਰੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟਰ ਡੌਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਰਮਨ ਪੁਆਇੰਟਰ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਰਮਨ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੱਠਾ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਈਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਇਹ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਰਾਜੂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਰਾ ਖੋਲ ਲਾ ਪਾਂ ਸੰਗਲੀ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਆ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਹ ਲੋ ਕਿ ਨਸਲ ਚੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪਰਿੰਦ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਪੈਂਟਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਾਲੋਵਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ ਪੁਆਇੰਟਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਰਾਏ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਰਮਨ ਪੁਆਇੰਟਰ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਬੜਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਜਾ ਕਰ, ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਜਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲਾ ਪਾਈ ਜਾ ਹਾਦੀ ਕਰ ਹੱਥ ਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਲ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ पे ਆ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰਫੈਕਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ 37.5 ਤੇ ਨਾਲ 55% ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ 54 77 ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੇਸਬਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਬਸ ਹੁਣ ਪਾਣ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ। ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਨੂ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿੰਨੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਟ ਕਰਾ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੋਏ ਨਸੀਬਾਂ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਸਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇ ਹਾਂ ਪਰਾਈ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ 8 ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਕਰਾਈਆਂ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਟੈਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਈ ਸੀ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਬਿੰਨੂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅੱਛੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕੂਬੇਟਰ। ਕਾਸਮ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ। ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ 2 ਲਾ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਪਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਪੀਕਰ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਫਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, 3 ਦਫਾ ਕਾਸਮ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ 3 ਤੋਂ 4 ਦਫਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਕਮਾਂਡੋ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੋ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਤਾ ਭਾਈ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਯਾਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਫਟ ਭਜਵਾਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਵੀਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਜਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 14 15 16 ਅੰਡੇ ਡੇਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੱਤਖ ਦੇ 3 4 ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਢਾਈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਨਕੂਬੇਟਰ 'ਚ ਕਢਾਵਾਂਗੇ। ਰੱਖ ਲਿਆ ਵਾ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਅੰਡੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਾਹਤ ਪਿਆਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਓ ਆਹ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਂਝਾ ਸ਼ੌਕ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਇਤਫਾਕ ਸਲੂਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੱਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਚਾਹਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਲਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਦਾ। ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਤਿਤਰਾਂ ਨੇ ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਲੱਭੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਕੂਬੇਟਰ 'ਚ ਕਢਾ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲੇ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਹ ਆਏਗੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।